last class, the levator ani. So levator ani is a muscle which consists of two parts. One is the anteriorly pubococcygeus, another is the iliococcygeus. And pubococcygeus and iliococcygeus, right? And levator ani is equal to pubococcygeus plus iliococcygeus. Another muscle which is situated back, which is known as the coccygeus. So levator ani plus coccygeus means the muscles of the pelvic diaphragm. Again, levator ani has got a components. Pubococcygeus, iliococcygeus. Pubococcygeus again has got a following components. Number one, from posterior to anterior, pubococcygeus proper. Next, puborectalis. Next, puboanalis. Last, pubovesicalis or pubovaginalis in case of a female. Pubovesicalis, the anterior part of the pubovesicalis also called levator prostati. The anterior part of the pubovesicalis, or it is say pubovesicalis, sometimes referred to as the levator prostati in case of a male, which is named as a pubovaginalis in case of a female. The origin of the levator ani, total levator ani, that means the pubococcygeus and iliococcygeus, from anterior to posterior, from the pelvic surface of the body of the pubis and the white line of the pelvis and the tip of the ischial spine. So from there, the levator ani takes origin, right? কোথার থেকে যদি পেছন থেকে আসো, টিপ অফ দ্য, এটা হচ্ছে টিপ অফ দি ইসচিয়াল স্পাইন, এটা হচ্ছে ইসচিয়াল স্পাইন দুপাশে, এটা হচ্ছে হোয়াইট লাইন অফ দ্য পেলভিস, দ্যাটস মিন দ্য থিকেন্ড রিজ on the obturator internus, fascia of the obturator internus, and is the pubic bone. From there it takes origin and gradually inserted in different way. For example, আমি posterior থেকে আসছি anterior, সুবিধা হবে। levator ani most posterior most component কি? Iliococcygeus. Most posterior, এটা হচ্ছে posterior আর এই দিকটা হচ্ছে anterior. The most posterior compartment is the iliococcygeus. So iliococcygeus takes origin from the tip of the ischial spine and the posterior part of the white line of the pelvis. এইটুকুনি জায়গা থেকে iliococcygeus নিচ্ছে, রাইট? অরিজিন গুলি আগে বলে নেই। এটা হচ্ছে ইলিওকক্সিজিয়াস, তারপর হচ্ছে পিউবোকক্সিজিয়াস। পিউবোকক্সিজিয়াস টেক্স অরিজিন ফ্রম দ্য anterior part of the white line of the pelvis and from the inner surface or pelvic surface of the body of the pubis. এই জায়গা থেকে নিচ্ছে। এতটা ইলিওকক্সিজিয়াস আর এইটা হচ্ছে পিউবোকক্সিজিয়াস। হয়ে গেল, ক্লিয়ার হয়েছে তো? এটা কিন্তু মাসলটা একই, কিন্তু আমরা একটু আলাদা আলাদা নাম দিয়েছি। এবার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইলিওকক্সিজিয়াসের থেকেও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পিউবোকক্সিজিয়াস। পিউবোকক্সিজিয়াসে আবার কি কি কম্পোনেন্ট রয়েছে? posterior most component হচ্ছে পিউবোকক্সিজিয়াস প্রপার,
তার ঠিক সামনে রয়েছে পিউবো রেক্টালিস, তার একটু সামনে রয়েছে পিউবো অ্যানালিস, তারপরে রয়েছে পিউবো ভেসিকালিস ও পিউবো ইরেথ্রালিস। তাহলে এইটা আগে একটু ডেসক্রাইব করি। সো পিউবো coccygeus proper takes origin from the posterior part of the white line, then it goes posteriorly, আমি এখানে আঁকি একটু পিউবো coccygeus টা আঁকছি, এটা হচ্ছে হোয়াইট লাইন, এতটা হবে না, আই এম সরি, এটা হচ্ছে ইসচিয়াল স্পাইন, এখান থেকে নিচ্ছে অরিজিন and it gradually proceeds downwards and medially and is inserted to the perineal body. প্লিজ মুছে না, আমি ওই ছবিটা দেখে আঁকছিলাম বলে আমার গন্ডগোল হয়ে গেল। এইটা পস্টেরিয়ার, এইটা অ্যান্টেরিয়ার, ওখানে উল্টো আছে, সরি। তাহলে এইটা হচ্ছে ইসচিয়াল স্পাইন, তাহলে প্রথমে আছে ইলিওকক্সিজিয়াস। ইলিওকক্সিজিয়াস টেকস অরিজিন ফ্রম দ্য ইসচিয়াল স্পাইন অ্যান্ড, ভালো করে দেখো, পস্টেরিয়ার পার্ট অফ দ্য হোয়াইট লাইন, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়ার। আমি ওই ছবিটা দেখে আমার মাথার মধ্যে করছিল বলে এইটা আমি পস্টেরিয়ার ভাবছিলাম, যেহেতু ওইটা পস্টেরিয়ার দেখাচ্ছিল, কিন্তু এইখানে ফলো করো, ওটা ভুলে যাও। প্লিজ লুক আপ দ্য পিকচার। সো দিস ইজ দ্য পস্টেরিয়ার পার্ট, দিস ইজ দ্য স্যাক্রাম, দিস ইজ দ্য টিপ অফ দ্য কক্সিস। কালকে কি বলেছিলাম? From the tip of the coccyx there is a fibrous band which attaches to the anorectal junction. Name of this fibrous band, fibromuscular band, is known as the anococcygeal raphe. কি বলেছি? anococcygeal raphe। তাহলে এইটা হচ্ছে anococcygeal raphe। তাহলে ইলিওকক্সিজিয়াস takes origin from the ischial spine and the posterior part of the white line of the pelvis, then it goes medially and attaches to the lower pieces of the coccyx and the anococcygeal raphe. দুপাশে এটা হচ্ছে ইলিওকক্সিজিয়াস, এখান থেকে অরিজিন নিচ্ছে, এটা হচ্ছে ইসচিয়াল স্পাইন, এসে গেছে। এইবারে আরো সুবিধা হবে তোমাদের দেখতে। এইটা হচ্ছে ইসচিয়াল স্পাইন, এখান দিয়ে দেখাচ্ছি, খুব একটা ভালো নেই। এই যে এইটা হচ্ছে ইসচিয়াল স্পাইন, এই জায়গাটা হচ্ছে ইসচিয়াল স্পাইন, দেখা যাচ্ছে কি? এইটা হচ্ছে ইসচিয়াল স্পাইন, আর এইখানে রয়েছে অবটুরেটর ফোরামেন, এইখানে রয়েছে হোয়াইট লাইন অফ দ্য পেলভিস। এই ইসচিয়াল স্পাইন থেকে নিয়ে এবার ডাউনওয়ার্ডস অ্যান্ড মিডিয়ালি যাচ্ছে, এরম ভাবে নামছে। কেমন? লিভেটের অ্যানাইটা রয়েছে এইখানটায়, আইডিয়াটা করো। এটা হচ্ছে পেলভিক ব্রিম, পেলভিক ব্রিমে কিন্তু নেই, পেলভিক ব্রিম থেকে একটু নিচে এই হচ্ছে লিভেটের অ্যানাইয়ের পজিশন। এইটা হচ্ছে পেলভিক ব্রিম থেকে একটু নিচে, কারণ হোয়াইট লাইনটা রয়েছে একটু মাঝামাঝি অফ অবটুরেটর ইন্টারনাস। তাহলে সেইটা হচ্ছে তার মধ্যে ইলিওকক্সিজিয়াস। তাহলে কোথার থেকে নিচ্ছে? মোস্ট পস্টেরিয়ার পার্ট, ischial spine and posterior part of the white line of the pelvis, এখান থেকে নিচ্ছে, then it proceeds medially and attached to the side of the lower piece of coccyx and the anococcygeal raphe. তাহলে ইলিওকক্সিজিয়াস শেষ হয়ে গেল। এবারে হচ্ছে পিউবোকক্সিজিয়াস।
পস্টেরিয়র থেকে অ্যান্টেরিয়র পিউবোকক্সিজিয়াস কি আছে? পিউবোকক্সিজিয়াস প্রপার 1 নম্বরে রয়েছে, মানে ইলিওকক্সিজিয়াসের সাথে, যদিও একই লেভেলে নেই। তাহলে পিউবোকক্সিজিয়াস আমি অন্য কালার দিয়ে আঁকি, তাহলে সুবিধা হবে। এটা অন্য কালার দিয়ে আঁকছি। টেক্স অরিজিন ফ্রম দ্য জাস্ট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য হোয়াইট লাইন অফ দ্য পেলভিস, এটা হচ্ছে পিউবোকক্সিজিয়াস প্রপার। Goes medially, and it also attaches to the anococcygeal raphe and lower piece of coccyx. এবার লাস্টটা দেখি, এরপরে কোনটা রয়েছে? পিউবোরেক্টালিস। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাসেল। পিউবোরেক্টালিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাসেল, এবং এটা দেখেই বুঝতে পারবে যে all the strata, all the components of the levator ani are not in the same plane. যদি সেম প্লেনে থাকতো এইভাবে পিউবোরেক্টালিস যেতে পারতো না। কি করছে পিউবোরেক্টালিসটা? এর অ্যান্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য levator ani থেকে অরিজিন নিচ্ছে, নিয়ে এই রেকটামটাকে, অ্যানাল ক্যানেলকে সে সারাউন্ড করে অপোজিট সাইডে সাথে কন্টিনিউয়াস হচ্ছে। এটার কোনো ইনসারশন বা অরিজিনে কোনো বোনি অ্যাটাচমেন্ট নেই। ইট টেক্স অরিজিন অফ দ্য মিডল পার্ট অফ দ্য levator ani, goes medially, then surrounding the anal canal and continuous with the opposite side. এটা সম্ভবত কি যদি এক লেভেলে থাকতো? পারতো না। যদি এক লেভেলে থাকতো তাহলে এ আটকে দিত, কিন্তু এটা রয়েছে একটু লোয়ার লেভেলে, এই স্ট্র্যাটাটা রয়েছে অ্যাট লোয়ার লেভেল। তাহলে এই ছবিটা আঁকলেই, সাইড দিয়ে যে ছবিটা আঁকছি তাহলেই বুঝতে পারবে। এইটা হচ্ছে সিম্ফাইসিস পিউবিস অ্যান্টেরিয়র, এইটা হচ্ছে কক্সিস, এই হচ্ছে রেকটাম, অ্যানাল ক্যানেল, এই হচ্ছে পেরিনিয়াল বডি, এই হচ্ছে ভ্যাজাইনা, তার সামনে ইউরেথ্রা, ফিমেলে রাখছি। এটা ভ্যাজাইনা, ইউরেথ্রা, ফিমেলে রাখছি। তাহলে পিউবোকক্সিজিয়াস কি করেছিল? সাইড থেকে এসে সে অ্যানোকক্সিজিয়াল রেফি, আর এটা হচ্ছে অ্যানোকক্সিজিয়াল রেফি, এখানটায় ইনসারশন নিয়েছিল পিউবোকক্সিজিয়াস, রাইট? এই লেভেলে এখানে সাইড থেকে নিয়ে এইখানে অ্যানোকক্সিজিয়াল রেফিতে ইনসারশন নিয়েছিল। কিন্তু পিউবোরেক্টালিসটা রিমেন ইন এ লোয়ার স্ট্র্যাটা, ওর থেকে একটু নিচেতে রয়েছে, এই রকম, ওপরেরটা রয়েছে এইরকম পিউবোরে, এটা হচ্ছে পিউবোকক্সিজিয়াস বা ইলিওকক্সিজিয়াস এই লেভেলে, আর নিচে রয়েছে পিউবোরেক্টালিস। তার ফলে কি হয়েছে? এই পিউবোরেক্টালিস সাইড থেকে নিয়ে ইজিলি এটা কাউন্ট করে চলে যাচ্ছে, রেকটাম থেকে সারাউন্ড করে চলে যাচ্ছে। তার মানে বুঝতে পারছি এটাও লিভেটার অ্যানাই, এটাও লিভেটার অ্যানাই, কিন্তু দুটো এক প্লেনে নেই। তার ফলে পিউবোরেক্টালিস দো অ্যান্টেরিয়র, ইট ক্যান সারাউন্ড দ্য অ্যানাল ক্যানেল। কোথায় অ্যানাল ক্যানেলকে সারাউন্ড করছে? অ্যাট দ্য অ্যানোরেক্টাল জাংশন, যেখানে রেকটাম শেষ হচ্ছে, অ্যানাল ক্যানেল শুরু হচ্ছে, ওই জায়গাটাকে সারাউন্ড করছে। Why it is so important? Because due to this, এবং এটাকে আমরা নাম দিয়েছি পিউবোরেক্টাল স্লিং।
এটাকে নাম দিয়েছি পিউবো রেক্টাল, এবং এই স্লিংটার ফলে, এই স্লিংটা থাকার ফলে, এই স্লিংটা থাকার ফলে there is an bending. Anal canal and rectum are not in the same line. তার ফলে ওটা একটা বেন্ডিং হচ্ছে, এবং it helps in continence of the feces. What do you mean by the continence of the feces? There is an always stool formation. We are taking food and after that GI tract, the stool is formation. But we are not always in a position to defecate. তাই তো আমাদের সবসময় পজিশন হয় না যে আমাদের, ধরো ক্লাসের মধ্যে আমরা কিছুক্ষণ হলেও কন্ট্রোল করতে পারি বাই ভলেন্টারি অ্যাকশন। তার জন্য মেইন দায়ী হচ্ছে একটা মাসল, আসবো আমি, স্ফিংটার অ্যানাই এক্সটার্নাস। এছাড়াও লিভেটেড অ্যানাইয়ের একটা পার্ট, এই পিউবোরেক্টাল স্লিং হেল্প করে আমাদের কন্টিনেন্স অফ দ্য ফিসেস। এই অ্যাঙ্গেলটা থাকার ফলে ইন অ্যান্ড অলসো কন্ট্রোল অফ দ্য স্ফিংটার অ্যানাই এক্সটার্নাস, আমরা ডিফিকেশন, স্টুল পাস করা কিছুক্ষণের জন্য আমরা ওয়েট করাতে পারি, উই ক্যান ওয়েট। এবার কন্ডিশন এলো, ফেভারেবল কন্ডিশন এলো, উই গো টু দ্য ওয়াশরুম, দেন আমরা স্কোয়াটিং করলাম, তখন আমরা কি করি, ভলেন্টারি আমরা অর্ডার দেই এই স্ক্রিনটাকে রিল্যাক্স করার জন্য, এটা তখন রিল্যাক্স হয়ে যায়। স্ফিংটার অ্যানাই এক্সটার্নাসও কন্ট্রোল যেটা, ওটাও রিল্যাক্স হয়, এবং এটা রিল্যাক্স হওয়ার ফলে রেকটাম অ্যান্ড অ্যানাল ক্যানেল স্ট্রেট লাইন হয়ে যায় অ্যান্ড স্টুল ক্যান পাস। সো আমরা যখন ডিফিকেশন করি, উই রিল্যাক্সেস দ্য পিউবোরেক্টাল স্লিং, না হলে কিছুতেই হবে না। We relaxes the puborectal sling so that rectum and anal canal remains in a slim line. At the same time, we also relaxes the sphincter and externus muscle so that the defecation occurs. So puborectal sling is a very important. Gelo importance holo. Abar puborectal sling also helps in the rotation of the head of the fetus during labor, during birth. আচ্ছা, তাহলে এটা গেল পিউবোরেক্টাল স্লিং। তারপরে এর ঠিক সামনে আরেকটা মাসল রয়েছে, তার নাম হচ্ছে পিউবো অ্যানালিস। পিউবো অ্যানালিস, এই পিউবো অ্যানালিসিস হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট মাসল which takes origin from the white line and the back of the pubis, and goes medially. এরপরে আমি একটুখানি অন্য একটা বলছি। এটা খুব ভালো করে শোনো, এটা পেরিনিয়াম বুঝতে গেলে এই আইডিয়াগুলি না থাকলে পেরিনিয়াম বুঝতে পারবে না। আমরা একটু হিস্টোলজি পড়বো, আই উইল রিড হিস্টোলজি। এটা হচ্ছে রেকটাল অ্যাম্পালা বা রেকটাম, এটা হচ্ছে অ্যানোরেকটাল জাংশন, আর এইটা হচ্ছে অ্যানাল ক্যানেল, এইটা হচ্ছে অ্যানাল ক্যানেল, রাইট? এইটা হচ্ছে রেকটাম, মুছে ফেলেছি, রেকটাল অ্যাম্পালা যেটা পড়েছি,
তার জন্য ডাইলেটেড রেখেছি। আর এইটা হচ্ছে অ্যানাল ক্যানেল, এটা হচ্ছে অ্যানোরেক্টাল জাংশন, এটা হচ্ছে রেক্টাল অ্যাম্পালা, অ্যানাল ক্যানেল। অ্যানাল ক্যানেলকে আমরা আবার তিনটে ভাগে ভাগ করেছি, আপার থার্ড, মিডিল থার্ড অ্যান্ড লোয়ার থার্ড। আপার থার্ড, middle third and lower third. Upper one third, middle one third, lower one third. Upper one third is lined by a simple columnar epithelium. যেরম গাটের হয়, যেরম স্টমাকের আছে, যেরম ডিওডিনামের আছে, যেরম ইন্টেস্টাইনের আছে। It is lined by a simple columnar epithelium, histology বলছে। It is supplied by the superior rectal artery, means visceral artery. Superior rectal artery is a continuation of the inferior mesenteric artery. It is drained by the superior rectal vein, which is a tributary of the portal vein. It is supplied by the superior rectal nerve, which is a autonomic nerve. Superior rectal nerve is a branch of, and it is supplied by the autonomic nerves, sympathetic and parasympathetic. So the upper third is akin to the rest of the GI system, supplied by the mesenteric artery, drained by the portal vein, and nerves by the autonomic nerves. Right? And lower third, this lower third is actually there is in skin. So it is the lining epithelium is stratified squamous. Skinner lining epithelium ki stratified squamous. আরেকটা কি টার্ম হবে? stratified squamous, হ্যাঁ, স্কিন হচ্ছে নন কেরাটিনাইজড। তাহলে দেখতে এটা আমাদের এই যে আমি করছি আমার হয়ে যেত আমার স্কিল। ইট ইজ এ কেরাটিনাইজড। এই কেরাটিনাইজ গিভ প্রোটেকশন, কেরাটিন লেয়ার, সো দ্যাট আমাদের ফ্রিকশন হলেও আমাদের কিছু ড্যামেজ হচ্ছে না। নন কেরাটিনাইজড হবে না। নন কেরাটিনাইজ হচ্ছে এইখানটা, তাহলে একটুতেই দেখবে আলসার হয়ে যায়। So lining epithelium is the here is the stratified squamous keratinized. It is supplied by the systemic artery, branches of the internal pudendal artery, which is a branch of the internal iliac artery, drained by the inferior rectal vein, which is a branch of the tributary of the systemic vein, and supplied by the pudendal nerve, that means somatic nerve. So it is a pain sensitive. So it is a pain sensitive. এইখানে যদি আমাদের কেটেও যায় আমরা কিছু টের পাবো না, কিন্তু এইখানে যদি একটু কেটে যায় there will be severe pain. So lower third is lined by the skin containing hair and sebaceous gland. Right? মনে থাকবে এগুলি পড়তে হবে। So lower third of the anal canal is lined by skin, true skin, containing hair, sebaceous gland and sweat gland, supplied by the inferior rectal artery, which is a branch of the internal pudendal artery, which is a branch of the internal iliac artery, drained by the inferior rectal vein, which is a branch of the systemic vein, and supplied by the somatic nerves, inferior rectal nerve. Somatic nerves, so it is a pain sensitive. And this middle third is known as the transition zone. It is known as the transition zone or area pecten. এই জায়গাটাকে আমরা বলি ট্রানজিশন জোন অর এরিয়া পেকটেন। এরিয়া পেকটেন, রাইট?
গেছে তো আমি পড়িয়েছি এটা। এরিয়া পেকটেন which is lined by stratified squamous non-keratinized epithelium like here. Supplied by the superior rectal and inferior rectal artery communication, drained by the superior inferior rectal vein, যেহেতু এটা ট্রানজিশন, and also supplied by the somatic nerves. It is also painful area. This area pecten is supplied by the somatic nerves. মনে থাকে জানো, রাইট? এরপরে যদি আপার থার্ডে দেখো, এইখানে আমরা দেখব কতগুলি কালাম রয়েছে। মিউকাস মেমব্রেন কালাম ফোল্ড, তাকে আমরা বলি অ্যানাল কালাম। আর ভেতরে ডিপ্রেশন রয়েছে, তাকে বলি আমরা অ্যানাল সাইনাস। এই অ্যানাল ক্যানেলগুলি একটা ক্রেসেন্ডিং ফোল্ড দিয়ে একটার সাথে লোয়ার পার্টটা ইজ কানেক্টেড। Each anal canal is connected to its adjacent anal canal by a crescenting fold of mucous membrane to produce a wavy line. ঢেউ খেলানো লাইন তৈরি করে। এই লাইনটার নাম হচ্ছে, তোমাদের তো রেকটাম অ্যানাল ক্যানেল পড়ানো হয়েছে, কি নাম? হ্যাঁ, রেনাল কলমের ওয়েভি লাইন একটা কানেক্টেড হয়েছে, কি নাম? হ্যাঁ, ঠিক বলছো, বলো, জোরে বলো। লাইন অফ পেকটেন। ওই পড়ে দেখি একমাত্র, এখন ওই অ্যান্সার করে বা পেকটিনেট লাইন। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ কেন ইম্পর্টেন্ট? এইটাকে বলে পেকটিনেট লাইন, লাইন অফ পেকটেন বা পেকটিনেট লাইন। কারণ ইট ইজ এন জাংশনাল লাইন। এর ওপরে হচ্ছে ড্রেন বাই দ্য systemic artery, superior rectal artery, drained by the systemic vein, portal vein, supplied by the autonomic nerves, lined by the simple columnar epithelium. আর তার তলের এরিয়া drained by the branches of the internal iliac artery, drained by the systemic internal iliac veins, and drained by the and supplied by the somatic nerves. So any এইটাকে বলে পেকটিনেট লাইন। আর ট্রানজিশন জোন আর লোয়ার থার্ডের জয়েনিং এও একটা ওয়েভি লাইন দেখা যায়, তাকে বলা হয় হিলটনস লাইন। হিলটনস লাইন। So between pectinate line and Hilton line, that is the area pecten or transitional zone. সুতরাং এইটাকে আমরা বলতে পারি মিউকোকিউটেনিয়াস জাংশন, যাকে অত ডিটেলস পারবে। এবারে আবার হিস্টোলজিতে আসছি, এটা মুছে দিই, আবার ব্যাক টু হিস্টোলজি। তাহলে লাইনিং এপিথেলিয়াম কি? এখানে সিম্পল কালামনার, এই জায়গাটায় সিম্পল স্কোয়ামাস কেরাটিনাইজড, নন কেরাটিনাইজড, এটা হচ্ছে কেরাটিনাইজড। তারপরে ডিপ টু দ্য মিউকাস মেমব্রেন কি থাকে, কি কি লেয়ার থাকে? মিউকাস মেমব্রেনের ডিপে কোন লেয়ার থাকে? হ্যাঁ, সাবমিউকোসা। এখানেও তাই আছে। এর ভেতরে রয়েছে সাবমিউকোসা। সাবমিউকোসা up to this সাবমিউকোসা। সাবমিউকোসার ডিপে কি আছে? তারপরে কি থাকে? হ্যাঁ, মাসেল। ভেরি গুড। মাসেলের কি? ইনার সার্কুলার
আউটার লঞ্জিটিউড, এখানেও তাই। রেকটাম থেকেই আছে, এটা রেকটাম থেকেই আছে। তারপরে আছে মাসেল। ইনার সার্কুলার আর আউটার লঞ্জিটিউডিনাল। তারপরে অ্যাডভেন্টিশিয়া রয়েছে। এরপরে ভালো করে শোনো, এটা হচ্ছে রেকটাম, এটা হচ্ছে অ্যানাল ক্যানেল, এটা হচ্ছে ইনার সার্কুলার মাসেল, রাইট? ইনার সার্কুলার মাসেল ইন দ্য আপার অ্যানাল ক্যানেলের এইখানটা ইজ ভেরি মাচ থিকেন্ড, very much thickened here, both sides, মানে এটা তো সার্কুলার, সুতরাং দুপাশে very much thickened here in upper 2/3 of the anal canal, মানে except that lower third, this circular muscle is very much thickened and a sphincter like, and we call it sphincter ani internus. We call it sphincter ani internus. এইটাকে আমরা নাম দিয়েছি sphincter ani internus. কেমন? রাইট? আচ্ছা, এরপরে এটা লঞ্জিটিউডিনাল মাসল, এরপরে অ্যাডভেন্টিশিয়া কোড। ঠিক এর বাইরে, মানে অ্যানাল ক্যানেলের ওয়ালের বাইরে, এগেইন, and this sphincter ani internus is a smooth muscle or a skeletal muscle, কি মনে হয়? হ্যাঁ, sphincter ani internus smooth muscle or skeletal muscle? হ্যাঁ, মানে নর্মাল কমন সেন্স কি বলবে? হ্যাঁ, স্মুথ। তুমি স্মুথ আর স্কেলিটাল? স্মুথ। তোমরা সবাই স্মুথ? কারেক্ট, ইট ইজ স্মুথ মাসেল, কারেক্ট, and supplied by the autonomic nerve, so it is a smooth muscle. But outside the rectal wall there are present circularly arranged skeletal muscle all round the rectum, outside the rectal wall. We call them skeletal muscle supplied by the somatic nerve. We call them sphincter ani externus. কি বলি? Sphincter ani externus. And this sphincter ani externus present all round the anal canal. যেমন এখানে স্মুথ মাসল sphincter ani internus এইখানটা এসে শেষ হয়ে গেছে, হিলটনস লাইনে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু sphincter ani externus এখান থেকে শুরু হয়েছে আপ টু এত অবধি রয়েছে দুপাশে। Sphincter ani externus is a skeletal muscle. It is a skeletal muscle. So, it is our voluntary, supplied by the somatic nerves. So, voluntary we can control it. So, it has a sphincter-like action. যখন অ্যাকশন করছে, anal canal closed. So that we can, যখন আমাদের পজিশন নয়, not a favorable condition, আমরা কি করছি? ব্রেন থেকে অর্ডার যাচ্ছে নো, সো ইট অর্ডার দ্য ব্রেন, নার্ভস তখন ওকে স্টিমুলেট করছে, কন্ট্রোল করে যাচ্ছে। উই ক্যান হোল্ড দ্য স্টুল ফর এ ওয়াইল, যতক্ষণ না ফ্যাটিক হয়ে যাচ্ছে। আরো স্টুল আছে, এমন হলো গ্লাসে আর পারলাম না, সেটা আলাদা, অনেকক্ষণ রাখতে পারে। তাহলে ইট ইজ এ স্কেলিটাল মাসেল, অ্যান্ড কাস্টমারিলি ইট ইজ ডিভাইডেড ইন্টু 3 পার্টস। ওয়ান ইজ জাস্ট হেয়ার, অ্যানাল, এটা হচ্ছে অ্যানাল ক্যানেলের ঠিক, এটা হচ্ছে স্কিন অফ বাটক, তার ঠিক এখানে একটা পার্ট রয়েছে, ঠিক তার ওপরে একটা পার্ট রয়েছে, তার উপরে একটা পার্ট রয়েছে,
তিনটে পার্টে স্ফিংটার অ্যানি এক্সটার্নাস রয়েছে। ওপরের পার্টটাকে বলি ডিপ পার্ট, ডিপ। মাঝের পার্টটাকে বলছি, মিডল পার্টটাকে বলছি সুপারফিশিয়াল, আর লাস্টের পার্টটাকে বলছি সাবকিউটেনিয়াস পার্ট অফ স্ফিংটার অ্যানি এক্সটার্নাস। তাহলে স্ফিংটার অ্যানি এক্সটার্নাসের তিনটে পার্ট রয়েছে। সবচেয়ে ওপরে রয়েছে সেটাকে আমরা বলছি ডিপ, আর সবচেয়ে নিচে যেটা রয়েছে জাস্ট অ্যানাল ক্যানেল, অ্যানাল অরিফিস যদি টাচ করো, অ্যানাল অরিফিসটা যখনই দেখছো নিজের যদি দেখি ঠিক তার পাশেই রয়েছে একটা মাসকুলার রয়েছে, তাকে আমরা বলি সাবকিউটেনিয়াস পার্ট। আর ইন বিটুইন দেম দেয়ারে রয়েছে সুপারফিশিয়াল পার্ট। সো হোয়াট আর দ্য কম্পোনেন্টস অফ দ্য স্ফিংটার অ্যানি এক্সটার্নাস? ডিপ, সুপারফিশিয়াল অ্যান্ড সাবকিউটেনিয়াস। এরপরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলে দেই, এখানে রিলেশন নেই। এই যে এটা হচ্ছে মিউকাস মেমব্রেন, আর এটা হচ্ছে সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু। কেমন? এইখানটার মধ্যে বিটুইন দ্য স্ফিংটার অ্যানি ইন্টারনাস and the mucous membrane there is an venous plexus. We call এখানে একটা ভেনাস প্লেক্সাস রয়েছে, তাকে আমরা বলি ইন্টারনাল হিমোরয়েডিয়াল প্লেক্সাস বা ইন্টারনাল প্লেক্সাস অফ অ্যানাল ক্যানেল। ইন্টারনাল হিমোরয়েডাল প্লেক্সাস, ইন্টারনাল কোথায় রয়েছে? ইন দ্য সাবমিকুয়াস টিস্যু অফ দ্য অ্যানাল ক্যানেল, দ্য আপার থার্ড অ্যান্ড দ্য মিডল থার্ড। আরেকটা ভেনাস প্লেক্সাস রয়েছে এইখানটায় বিটুইন দ্য স্কিন, এটা হচ্ছে স্কিন, কিন্তু আগেই বলেছি এটা হচ্ছে স্কিন অ্যান্ড দ্য সাবকিউটেনিয়াস পার্ট দেয়ার ইজ অ্যানাদার ভেনাস প্লেক্সাস, তাকে বলে এক্সটার্নাল প্লেক্সাস। এক্সটার্নাল প্লেক্সাস, external plexus, and both internal and external plexus are connected with each other. They are connected. Internal এর সাথে external এর যোগ রয়েছে ভেনাস চ্যানেল দিয়ে। কেন এত পড়াচ্ছি এখানে? যদি পোর্টাল অবস্ট্রাকশন হয়, যদি সুপিরিয়র রেকটাল ভেইন অবস্ট্রাকশন হয়, then there is a venous blood accumulation. ফলে এবং এই প্লেক্সাস গুলি, এই ভেনাস ব্লাড অকুমুলেশন হয় এবং এই প্লেক্সাস থেকে ড্রেইন করছে ট্রিবিউটারি অফ দ্য সুপিরিয়র রেকটাল ভেইন, এই অ্যানাল কলামগুলি দিয়ে। এই অ্যানাল কলামের ভেতর থেকে এই ট্রিবিউটারি গুলি মিশে সুপিরিয়র রেকটাল ভেইন হয়ে চলে যাচ্ছে। এবার যদি এইখানে অবস্ট্রাকশন হলো পোর্টাল ভেনে, ও ব্লাড ঢুকে যাচ্ছে, ব্লাড যেতে পারছে না, সুতরাং দে বিকাম ডাইলেটেড, এইগুলি ডাইলেটেড হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড বিকাম সো ডাইলেটেড ইট হ্যাংস লাইক এ গ্রেপস পলিপ, আঙ্গুর ফলের মতো থোকা থোকা ঝুলে যাচ্ছে, তাকে আমরা বলি পাইলস বা হিমোরয়েডস। এইগুলিকে যখন ইন্টারনাল হিমোরয়েডাল প্লেক্সাস থেকে হয় আমরা বলি ইন্টারনাল পাইলস। আর এই প্রেশারটা যদি কোনো কারণে এইখানে হয় তাহলে একে আমরা বলি এক্সটার্নাল পাইলস। তাহলে এটা এর সাথে যোগ নিয়ে আমি বলে দিলাম, তাহলে বলছি ইন্টারনাল প্লাগ। এবার ব্যাক টু লিভেটার অ্যানাইন, কোথার থেকে কোথায় চলে গেছিলাম। তাহলে এটা তোমাদের ক্লিয়ার হলো? এইটা কিন্তু পড়তে হবে, রেকটাম অ্যানাল ক্যানেল কিন্তু একদম পড়তে হবে, না পড়লে হবে না। নট অনলি ফর এ অ্যানাটমি এক্সামিনেশন বাট অলসো ইউর ফিউচার স্টাডি অলসো। নেক্সট হচ্ছে কি, আমরা পিউবোরেক্টাল স্লিং পড়েছি, তার আগে লিভেটারেনের একটা পার্ট রয়েছে, যেটার নাম দিয়েছি পিউবো অ্যানালিস। এই পিউবো অ্যানালিস
এখান দিয়ে আসছে, এই হোয়াইট দিয়ে দেখাচ্ছি, এবং অ্যানাল রেকটামের তলে অ্যানাল ক্যানেলের ওয়ালের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে কিছু ফাইবারস। অ্যানাল ক্যানেলের ওয়ালের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে পিউবো অ্যানালিসের পার্ট, এবং সেখান দিয়ে কিছু গেল। অ্যান্ড এই যে পিউবো অ্যানালিসের পার্ট, এটা হচ্ছে লঞ্জিটিউডিনাল মাসল কোট, আগেই বলেছি। এটা লঞ্জিটিউডিনাল মাসল কোট। এই পিউবো অ্যানালিসের পার্ট এর সাথে যোগ দিল। সো যখন যাচ্ছে ওখানে অ্যানাল ক্যানেল পাচ্ছে posteriorly. See the few fibers of the pubo analis অ্যানাল ক্যানেলের ওয়ালের মধ্যে ঢুকে গেল, মাসল লেয়ারে ঢুকে গেল সাইড থেকে গিয়ে, and it joins with the longitudinal muscle of the rectum and anal canal. এইটা হচ্ছে longitudinal muscle, আর এইটা হচ্ছে পিউবো অ্যানালিসের এই যে এই ফাইবারগুলি লিভেটার অ্যানাই, তারা এই দুটোর মধ্যে ঢুকে জয়েন করে গেল, মিশে গেল। মিশে যত লোয়ার রিজনে যাচ্ছে, ইট বিকাম মাসল ফাইবারস আস্তে আস্তে ভ্যানিশ হয়ে গেল, এবং ইলাস্টিক টিস্যু আর ফাইব্রাস টিস্যু রয়ে গেল। Though it is formed by the muscle fibers of the pubo analis plus longitudinal muscle of the rectum, right? Hello? But when it goes down towards the lower of the anal canal, gradually muscle fibers disappear and it becomes fibroelastic. Fibroelastic হয়ে গেল, muscle fiber আর নেই। And here it divided, আরো নেমে এলো, and divided into number of bands. এইরকম একটা থেকে এবার ভাগ হয়ে গেল, fibroelastic bands. একটা medial most band এই লোয়ার পার্ট অফ দ্য অ্যানাল অরিফিসে গেল, কিছু ব্যান্ডস এই স্ফিংটারেনি এক্সটার্নাসের এখান দিয়ে গিয়ে অ্যানাল অরিফিসের চারপাশে স্কিনে এসে লাগলো। আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, একটা ব্যান্ড চলে গেল ল্যাটারালি, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সাইড, এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড। একটা ব্যান্ড চলে গেল ল্যাটারালি, এবং ওটা আমার পরে লাগবে, এইটার নাম হচ্ছে পেরি অ্যানাল ফাসা। পেরিনিয়াম করতে গেলে এটা লাগবে আমাদের। তাহলে কি হলো খুব ভালো করে বোঝো। এইটা হচ্ছে longitudinal muscle of the rectum. It joins with the fibers of the levator ani, mainly pubo analis, ultimately transforms into a fibroelastic septa. In the lower part, it divides into number of tentacles. একটা টেন্টাকল মিডিয়ালে অ্যানাল ক্যানেলের মিউকাস মেমব্রেনে রাখছে, আর কিছু ফাইবারস স্ফিংটারেনি এক্সটার্নাসের সাবকিউটেনাসের পার্টের মধ্যে দিয়ে গিয়ে স্কিনে লাগছে অ্যারাউন্ড দ্য অ্যানাল অরিফিস। যেহেতু এটা ফাইব্রোইলাস্টিক, এটা পুল করে দিচ্ছে, তার ফলে তোমরা যদি নিজেদের অ্যানাল অরিফিসের চারপাশে দেখো, তাহলে দেখবে করুগেটেড স্কিনটা হচ্ছে এরকম এরম এরম। ভালো করে যদি লক্ষ্য করো, এটা যদি অ্যানাল অরিফিস হয়, তার চারপাশের স্কিনটা হচ্ছে এইরকম করুগেটেড। কেন? এই ফাইব্রোইলাস্টিক স্কেপটা যেখানে লেগেছে স্কিনগুলিকে জায়গায় জায়গায় ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে গেছে। সুতরাং এই ফাইব্রা ইলাস্টিক সেপটাকে আমরা বলি করুগেটর কিউটিস অ্যানাই। আর একটা ফাইবার স্ট্রং ফাসার সেপ্টাম গোজ ল্যাটারালি, পরে আসবে ইন দ্য ইস্কুয়ানাল ফাসা, উই call it perianal fascia. So perianal fascia is nothing but
a fibroelastic septum derived from the longitudinal muscle and the levator ani muscle. এটা কিন্তু রাখবে। তাহলে আমরা এইটা রেকটাম অ্যানাল সম্বন্ধে অনেকটা বলে দিলাম। তাহলে আমরা পিউবো অ্যানালিস গেল। এর পরেরটা সোজা পিউবো ভেসিকালিস অ্যান্ড পিউবো ভ্যাজাইনালিস। They takes origin from the back of the pubis, and in case of a male, it is attached around the lower part of the bladder and the prostate, and helps to elevate the prostate, and we call them levator prostati অথবা পিউবো ভেসিকালিস। আর ফিমেলে কি করছে? These fiber attached to the vagina, so we call them pubovaginalis, which helps to sphincter action of the vagina. তাহলে এই গেল লিভেটার অ্যানাই। লিভেটার অ্যানাই হচ্ছে তাহলে পড়তে হবে। এরপরে হচ্ছে what is the action? Levator ani huge action. Number one, it separates, it bears the weight, the pelvic viscera, যে pelvic viscera রয়েছে তার এই লিভেটার অ্যানাইটা ওয়েটটা বিয়ার করছে। Number two, it also bear the weight when there is an increased abdominal pressure during coughing, sneezing, etc. আমরা যখন প্রচুর কাশি করি, অ্যাবডোমিনাল প্রেশারটা প্রচন্ড ইনক্রিজ হয়ে যায়, ফলে ভিসেরাগুলি চাইছে নিচের দিকে চলে যেতে, লিভেটার অ্যানাই সাপোর্ট দেয়। নাম্বার থ্রি, puborectal string helps in the process of defecation and continence of the feces. Puborectal string also help in the rotation of the fetal head during birth. Another most important point is that levator prostati helps to elevate the prostate. Last but not the least, levator ani also helps in micturition process. When we try to micturate, the levator ani contracts and bladder neck descends down. Whenever there is a bladder neck descends down, the micturition process starts. তাহলে এটা হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে নার্ভ সাপ্লাই। লিভেটার অ্যানাই সাপ্লাইড বাই পেরিনিয়াল নার্ভ and from the sacral nerve, from the S4 and S2 and S3. আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে hiatus of Schwalbe. Hiatus of Schwalbe. What is it? যদি কোনো কারণে levator ani fails to take origin, a part of the levator ani fails to take origin from the white line, এখান দিয়ে অরিজিন নিতে পারেনি, so there is an gap. এই জায়গাটা একটা গ্যাপ রয়ে গেল, যেরকম ডায়াফ্রামেটিক হার্নিয়ায় বলেছিলাম, so that the abdominal content may herniate to the lower part below the levator ani চলে যেতে পারে পেরিনিয়ামে, তাকে বলা হায়াটাস অফ সোয়ালবি। তাহলে আমরা একটুখানি ছবি দেখি। লিভেটার অ্যানাই অনেক সময় শর্ট নোট থাকতে পারে। আচ্ছা, এখানটা একটু লিখে নাও। এরপরে পেলভিক ডায়াফ্রামের লাস্ট মাসেলটা কি বলেছিলাম? লিভেটার অ্যানাই প্লাস কক্সিজিয়াস। তার আরেকটা নাম হচ্ছে ইসচিওকক্সিজিয়াস। A coccygeus takes origin from the ischial spine and sacrotuberous ligament and inserted in the sides of the upper two pieces of coccyx and last pieces of sacrum. এই হচ্ছে coccygeus। এই যে coccygeus, এই হচ্ছে coccygeus, আর টোটালটা হচ্ছে পেলভিক ডায়াফ্রাম। এটা হচ্ছে লিভেটার অ্যানাই, এটা হচ্ছে কক্সিজিয়াস।
জাস্ট লাস্ট কথাটা লিখে নাও ফর এমসিকিউ। স্যাক্রোস্পাইনাস লিগামেন্ট ইজ এ ডিজেনারেটেড পার্ট অফ দ্য কক্সিডিয়াস। এইটা লিখে নাও, মুখস্থ করে নেবে। আচ্ছা, কি কি ওপেনিং রয়েছে পেলভিক ডায়াফ্রামে? হায়াটাস ইউরোজেনিটালিস, ইন কেস অফ এ মেল অনলি ইউরেথ্রা অ্যান্ড রেকটাম। ফিমেলের ক্ষেত্রে একটা এক্সট্রা থাকে, ভ্যাজাইনা। আমি বারবার বলছি, আমি যেভাবে পড়াচ্ছি সেভাবে পড়ো, মুখস্থ করার চেষ্টা করো, নইলে হয়তো ধরো আমি পেকটিনেট লাইন পড়িয়েছি কিন্তু তোমরা আজকে অ্যান্সার করতে পারলে না। তার কারণ হচ্ছে কি, তোমরা গল্পের মতো ওরমভাবে পড়ছো, ফলে ব্রেন যখন অ্যান্সার করছে স্পেসিফিক অ্যান্সার, ওখানে তো ওরাল টেবিল বা যেখানে টাইম তো লিমিটেড, একটা কোশ্চেন করবে, দুটো কোশ্চেন করবে, জাজ করবে। তুমি হয়তো জানছো, বলতে পারছো না। এটা কিন্তু ওই গল্প করে এই পেশেন্ট পড়ার সময় নয়। 9 মাস কোর্স, মুখস্থ করতে হবে এবং যেটা চাইছে সেটা বলতে হবে, কেমন? এই যে হায়াটাস অফ সোয়ালবি, এটা হচ্ছে হোয়াইট লাইন, এইখান থেকে অরিজিন, ফেল টু অরিজিন, এই গ্যাপ দিয়ে ঢুকে গেছে ওমেন্টাল ফ্যাট। আমি বলে দিয়েছি সবই। এই কক্সিজিয়াস মাসল কোয়াড্রিপেডস এর যে লেজ নাড়ায় না, অ্যাকচুয়ালি কোয়াড্রিপেডস এর কক্সিজিয়াল ভার্টিব্রাগুলি অনেক বড়, লম্বা। এই কক্সিজিয়াস মাসলই পুল করে লেজটাকে ঢুকিয়ে দেয় সোজা করে কুকুর টুকুরে। আমাদের যেহেতু লেজ নেই, ফলে ওটার খুব ছোট মাসল হয়ে গেছে, মেইনলি লিগামেন্ট হয়ে গেছে, স্যাক্রোস্পাইনাস লিগামেন্ট, যেহেতু আমাদের লেজ নেই।